વાત જાહર જોગ માયા માવડી નમીએ સદા નતમસ્તકે માં મેલજે ના બાવડી સુજે ન કોઈ વાટ તે દી આંગળી માં જાલજે વિશ્વમ ભરી માં વિસ ગુજારી યાદ કરતા આવજે માં યાદ કરતા આવજે विश्वतणी छो तू विधाता दया दृष्टि राखजे विश्वम भरी मां विस गुजारी याद करता आवजे मां याद करता आवजे सघड़े पाथरी आभा मंडल थी उतरी मां सृष्टि नी रचना करे मां मंत्र रूपे मुखड़े तू भाव भक्ति आपजे विश्वम भरी मां विस गुजारी याद करता आवजे मां याद करता आवजे सर्वे सरी तू शक्ति छो मां नामता देवी देवता अवनी तना आजीव केरा कष्ट सघड़ा कापजे विश्वम भरी मां विस गुजारी याद करता आवजे मां याद करता आवजे शक्ति परांबा विराजता दास दिनेश मांगे एवं घोड़े लई खवड़ावजे विश्वम भरी मां विस गुजारी याद करता आवजे मां याद करता आवजे मां याद करता आवजे जय मां विश्वम्भरी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नोता सूर्य नोता चंद्र કે નહોતા દેવોના દરબાર ત્યારે પણ માં હતા
એવા સૃષ્ટિના સર્જનહાર પરાશક્તિ, કર્મના દેવી, ભાગ્યના વિધાતા, જે સ્વયં આ જગતની રચના કરનાર, ત્રિજીવોની ઉત્પન્ન કરનાર છે. અણુ અણુમાં જે શક્તિ સમાયું છે તે જ આમાં વિશ્વંભરી, આજે સ્વયં અનંત બ્રહ્માંડની રચના કરનાર માં વિશ્વંભરી આ ધામમાં બિરાજમાન છે. આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી સત્ય અને અસત્ય ચાલતો આવે છે. જ્યારે જ્યારે સત્ય ધર્મનો નાશ થાય, આ ધર્મ પહાર સંસ્કૃતિ વિખરાવા લાગે, ત્યારે જ્યારે ધરતી પર કોણ દેવી દેવતા હોય અવતાર લેવો પડે છે. કહેવાય છે ને, કર્મયોગી યાતિ પરામ હતી. એવા યુગ પુરુષ કર્મયોગી ખીડપુત્ર, જેમના 7 જન્મના કર્મ અને પુણ્યના ફળથી એમને માને મેળવ્યા છે. માનવીય જીવનમાં ફરીથી દેવી ગુણોનું નિર્માણ થાય. જગતના બ્રહ્માંડમાં ભટકેલા માનવને મનની શાંતિ મળે, સાચી દિશા મળે, ફરીથી વૈદિક સંસ્કૃતિ ઉજાગર થાય. માનવ અંધશ્રદ્ધા છોડી ધરતરમ પાછો વળે અને દરેક ઘર મંદિર બને. વિશેષમાં માતા પિતા, મા શક્તિ, વૈદિક સંસ્કૃતિ, પ્રકૃતિ અને ગાય માતા, આ 5 ઋણ બંધનમાંથી મુક્તિ મેળવે. આ માનવીય ફરજનું પાલન કરી જીવન મોક્ષ તરફ ગતિ કરી શકશે. વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના જાગે, એવા અનેક શુભ હેતુથી શ્રી મહાપાત્રએ મા વિશ્વંભરી તીર્થયાત્રા ધામનું નિર્માણ કર્યું. જય મા વિશ્વંભરી. Jai Ma Vishwambari. When we begin to learn new things in life, we often make mistakes. It's an ancient saying that humans are prone to making mistakes. Nowadays, it has become human nature that when a person commits a mistake, they simply say sorry and then forget about it. This leads them to repeat the same mistake again and again, gradually becoming part of their tendencies. Sri Mahapatra, through his profound understanding, states that repeating the same mistake more than once is a sign of foolishness. One of the main reasons for conflicts between people is their refusal to accept their own mistakes. Sri Mahapatra explains in the garland of 9 beads that if each person accepts their own mistakes, most conflicts would be resolved automatically. Today, when a person makes a mistake, instead of accepting it, they blame someone else, and the cycle continues. People often commit multiple mistakes to cover up one. Sri Mahapatra has given garland of 9 beads and said that repeating the same mistake is a sign of foolishness. Sri Mahapatra explains that one should feel remorse if a mistake is committed and should self-punish to facilitate improvement. He advises making decisions with our intellect rather than our emotions. If we want to bring positive change into our lives, we must take care of such things. In life, we rarely get a chance to rectify the mistakes we made in the past. For example, previously we had 2 opportunities to get freedom from the cycles of birth and death and attain salvation. But we missed both the opportunities. One opportunity we got in Lord Ram's era and the other we got in Lord Krishna's era. In the current era, we have this last but precious opportunity once again through Sri Mahapatra. Today, we have a chance to rectify the mistake we made previously and live an ideal life. If we miss this opportunity, its impact will be felt forever. We will feel guilty because once time has flown, it never returns. So it's entirely up to us whether we waste our time on unnecessary things
or implement this ideology into our lives and do something meaningful for our souls. Jai Ma Vishwambari. जय मां विश्वम्भरी। सफलता का पहला कदम संघर्ष, प्रयास और मेहनत सफलता की सीढ़ियां है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में संघर्षपूर्ण जीवन ही मनुष्य की सफलता को शिखर तक पहुंचाता है।
महान व्यक्तियों और हमारे ऋषि मुनियों के जीवन पर नजर डालें तो उनकी सफलता के पीछे उनके संघर्ष और मेहनत को देखा जा सकता है। अगर प्रकृति पर नजर डालें तो सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद चलकर प्रवेश नहीं करता है, उसे अपने आहार के लिए प्रयास करना पड़ता है। सफलता का सच्चा मूल्य संघर्ष में ही है। श्री महापात्र कहते हैं, यदि मेरी दृष्टि में जीवन में यदि संघर्ष नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। संघर्ष से भरा जीवन मनुष्य को अडिग, धैर्यवान और निडर बनाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, माँ फलेषु कदाचनम, फल की आशा किए बिना कर्म करते रहो, फल तैयार है। सहज में या अनचाहे और अनुचित फल में सफलता का आनंद नहीं होता है। इच्छित और श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए मनुष्य को निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे मन को जीतने के लिए श्री महापात्र ने एक बहुत ही सुंदर सा मार्ग सुझाया है। मन की न मानकर, शरीर को कृति न देकर, बुद्धि से धैर्य रखकर निर्णय लेना चाहिए, तभी इस सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और संघर्ष का सामना कर सकते हैं। वास्तव में मनुष्य को जीवन का पहला संघर्ष अपने मन से करना होता है। यदि यह संघर्ष नहीं किया जाए तो नकारात्मक विचार मन पर हावी हो जाएंगे और जीवन को निराश कर देंगे। जीवात्मा के उद्धार के लिए मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। श्री महापात्र ने चुटकी में 9 मोतियों की माला और 17 वैदिक सद्गुणों को ईश ज्ञान दिया है, लेकिन उनकी मेहनत तब सफल होगी जब हम रोजाना कठोर प्रयास से रोजाना उसे अपने जीवन में आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। संघर्ष तो आएंगे ही, परंतु उनसे निकलकर हमें आगे कैसे बढ़ना है यह हमको अपनी बुद्धि से सोचना होगा और सफलता के पहले कदम को आगे बढ़ाना होगा। जय माँ विश्वम्भरी। जय माँ विश्वम्भरी। मुसळधार वर्षे में हुलियो रे, अरे मुसळधार वर्षे में हुलियो रे, ने ઊંધા ગળામાં ન ભરાય એક ટીપું રે, એવો આ માનવ જીવન ફેરો ફોગટ થાશે રે। હે માનવ, એવો આ માનવ જીવન ફેરો ફોગટ થાશે રે। આજે એવી અદ્ભુત ઘડી છે, એવો સુવર્ણ સમય છે જ્યારે ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં સમસ્ત ત્રણેય લોકનું જાણનાર શ્રી મહાપાત્ર સ્વયં માં વિધાતાને આ પૃથ્વી લોક ઉપર લઈને આવ્યા છે। અરે એ સમય શ્રેષ્ઠ એવો હતો શ્રી રામના સમયમાં, અને ત્યારે પણ વરસ્યો તો અમૃત વિચાર રૂપી વરસાદ, પણ આપણે આ જન્મ મરણના ફેરામાં ફર્યા કર્યા અને ફોગટ ગયો ફેરો। અરે એ સમય એવો હતો શ્રી કૃષ્ણના સમયમાં, અંધરાધાર વરસ્યો તો અમૃત રૂપી વિચાર, પણ આ ફેરો ત્યારે પણ ફોગટ ગયો। અરે હે માનવ, હવે તો તું જાગી જા, ચેતી જા। આજે શ્રી મહાપાત્ર ફરીથી એ વરસાદ અમૃત રૂપી લઈ આવ્યા છે અને આ માનવ જીવનનો ઉદ્ધાર કરવા આવ્યા છે। ઉદ્ધાર કરાવવા આવ્યા છે તો લઈ લઈએ આ અમૂલ્ય તક। એક ઉદાહરણ સ્વરૂપે જાણીએ કે એવા એક આળસુ ડોસી હતા। ગામમાં કુવા તો અનેક, પરંતુ ત્યાં સુધી જવાના અઘરા રસ્તાના કારણે આળસુ ડોસી ન ભરવા જાય પાણી। એક દિવસ વરસ્યો અનરાધાર વરસાદ અને એ રાત્રિએ ડોસી ઊંઘમાં ઉઠીને બહાર કોરે એક ઘડો મૂક્યો ભરવા અને પછી રાત્રે તેઓ સૂઈ ગયા। સવાર પડી ત્યાં સમજ પડી કે એ અંધરાધાર વરસાદમાં નદી ભરાઈ ગયા, નાળા ભરાઈ ગયા, કુવા ભરાઈ ગયા, તળાવો ભરાઈ ગયા, ત્યાં સુધી કે આજુબાજુના પાત્રો ભરાઈ ગયા, પણ આ ડોશીનો ઘડો ન ભરાયો। અરે આ તો આશ્ચર્યજનકની વાત છે, તે વળી કેમ થયું? પણ થયું એવું કે ડોશી તો રાત્રે ઉઠ્યા હતા ઊંઘમાં ને ઊંઘમાં મૂક્યો તો ઘડો ઊંધો, તો પછી કેમને ભરાય ટીપું?
એવી જ રીતે આજે આપણે આ માનવ જીવન પણ એળે ગયું છે, જન્મો જન્મથી ભટક્યા કરે છે. હવે તો શ્રી મહાપાત્ર કહે છે તું કર્મથી જાગી જા, તું ચેતી જા. કારણ કે શ્રી મહાપાત્ર આપણને વિચારો તો આપે છે, પરંતુ જ્યાં સુધી એ વિચાર નથી આ આચરણમાં, ત્યાં સુધી જાશે ફેરો ફોગટ. આ ઘડો રહેશે મનરૂપી ખાલી ને ખાલી. આ મનરૂપી ઘડાને ભરવા માટે આ ઘડાની અંદર બુદ્ધિનો દીવો પ્રગટાવવાનો છે. શ્રી મહાપાત્રે આજે આપણને સૌને મન અને બુદ્ધિનો ભેદ બતાવ્યો છે કે મનથી વિચાર દુઃખદાયી હોય છે અને બુદ્ધિનું આચરણ એ સુખદાયી હોય છે. બુદ્ધિથી કરેલા તમામ નિર્ણયો શ્રેષ્ઠ સાબિત થાય છે. એટલા માટે જ શ્રી મહાપાત્ર કહે છે કે જ્યારે પણ કોઈ એવી પરિસ્થિતિ આવે, કોઈ એવો સમય આવે, ત્યારે બુદ્ધિથી ઘડીક વિચારીએ. તાત્કાલિક નિર્ણય હંમેશા દુઃખદાયી જ હોય છે. એવી રીતે મન બુદ્ધિનો ભેદ બતાવીને ફરી શ્રી મહાપાત્ર આપણને સૌને જગાડવા આવ્યા છે. આ જીવન રૂપી કાચી માટીનું કોળિયું ફરી આ માટીમાં ભળી જઈને એ જ પરમ તત્વ પાસે જો પહોંચાડવું હોય ને, તો આ શરીર રૂપી કાણાની અંદર એ બુદ્ધિથી એને પૂરવું પડશે. આ મન રૂપી ઘડાની અંદર જે કાણું ભરાઈ ગયું છે, એની અંદર એટલા અવગુણોને આપણે ભર્યા છે ને કે એ અવગુણોમાંથી બહાર નીકળીને સદગુણોને આપણા જીવનમાં ભરીને આ શરીર રૂપી અંદર જે કાણું પડેલું છે ને એને પૂરવું પડશે. ત્યારે જ મહાશક્તિની અંદર ભળી જવાશે, એક તાર થઈ જવાશે. જો આ જીવાત્માનો ઉદ્ધાર કરવો છે તો શ્રી મહાપાત્રએ આપેલા 17 વૈદિક સદગુણો રૂપી હથિયારોને આ ઘડા ઉપર ચલાવવા પડશે. આ 9 મણકાની માળાને જીવનમાં આચરણમાં ઉતારીને પ્રેક્ટિકલમાં કરીને બતાવવું પડશે. નહીતર આટલી મહા મહેનતે શ્રી મહાપાત્રએ આવેલો આ ફેરો ફોગટ ન જાય એની જિમ્મેદારી આપણે લેવી પડશે અને આ 9 મણકાની માળા રૂપી જીવનમાં આચરણ કરીને આ ફેરાને સફળ કરવું પડશે. જય મા વિશ્વંભરી.
જય માં વિશ્વંભરી. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે માં ફલેષુ કદાચનમ. યુદ્ધ ભૂમિમાં કહેવાયેલી ગીતા અને એમના શ્લોકો વાંચીને આપણે એમ બોલી ઉઠીએ કે આ બધી વાતો તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને યુદ્ધ લડવા માટે કરેલી છે. તો આપણે ક્યાં યુદ્ધ લડવું છે? પરંતુ વાસ્તવિકતા કંઈક એવી છે કે આજના વર્તમાન સમયમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં અર્જુન સમાન જ છે. જીવન સંગ્રામમાં અર્જુનની માફક કુટુંબમાં, ધંધામાં, સમાજમાં, પડોશી સાથે, ભાઈ ભાઈ સાથે, પતિ પત્ની સાથે, બાપ દીકરા સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક જાણે અજાણે એક ધર્મ યુદ્ધ જ ખેલી રહ્યો છે અથવા તો ખેલાઈ રહ્યું છે. માણસ પોતાના મનને ગમતા મનગમતા કાર્યો કરી રહ્યો છે. બહારથી પોતાના મનને જે સ્થળ સારું લાગે તે સ્થળે જઈને પોતાનું મસ્તક નમાવી રહ્યો છે. અંધશ્રદ્ધાની આટીમાં એટલો ઊંડો ઉતરી ગયો છે કે સત્ય શું છે અને અસત્ય શું છે તેનો ભ્રમ પારખી જ શકતો નથી. આજે માણસ પોતાના મનને ગમતા કાર્યો જ કરે છે. આજે વાસ્તવિકતા શું છે એનો ખ્યાલ નથી. એવા આ વર્તમાન સમયમાં મનુષ્યને ફરીથી સત્કર્મ તરફ પાછા વાળવા માટે મનના નિર્ણયોની જડતાને દૂર કરી બુદ્ધિથી વિચારી સમજણપૂર્વકનું જીવન જીવી કર્મ કરતા કરતા આ જીવાત્માનો ઉદ્ધાર કેમ કરવો તે માટેનો સત્ય માર્ગ કર્મયોગી ખેડૂત પુત્ર શ્રી મહાપાત્ર આજે આપણને આચરણ થકી સમજાવી રહ્યા છે. પોતે તો સ્વયં અખિલ બ્રહ્માંડની રચયિતા મહાશક્તિ માં વિશ્વંભરી સુધી પહોંચેલા હોવા છતાં આજે આપણને દરેકને આ વૈશ્વિક વૈચારિક ક્રાંતિના કાર્યમાં નિમિત્ત બનવાની એક તક આપી રહ્યા છે. તો આપણે પણ આચરણ થકી એવું જીવન જીવીએ કે આ જીવાત્માનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. બસ એક જ અરમાન છે મને કે મારું જીવન સુગંધી બને. એક જ અરમાન છે મને કે મારું જીવન સુગંધી બને. ફૂલડું બનું કે ધૂપ સડી થાવ, પણ આશા છે કે સામગ્રી તો પૂજાની થાવ. અર્થાત મારા કર્મો એવા કરું, સંસ્કૃતિના કાર્યનો એવો ભાગ બનું કે મારું જીવન પણ ફૂલની જેમ સુગંધિત બને. જો ધૂપ સડી પોતે બળીને બીજાને સુગંધ આપે છે, એવી જ રીતે શ્રી મહાપાત્રએ પણ 7 જન્મોથી ઉપરી શક્તિ સુધી પહોંચવા માટે સંઘર્ષોનો સામનો કરતા આવ્યા છે. પોતે કાટાળા માર્ગ પર ચાલ્યા છે. પોતે તાપમાં તપીને આજે આપણને એક શીતળ છાયાળો માર્ગ આપ્યો છે. કેવો માર્ગ? માત્ર 17 વૈદિક સદ્ગુણો અને 9 મણકાની માળાનો. આપણે તો માત્ર એ માર્ગ પર ચાલવાનું છે, એટલે કે આચરણ કરવાનું છે. ભગવાન શ્રી રામના વિચારો હનુમાનજીએ એક માનવ સુધી પહોંચાડ્યા કે મને મારા રામનો વિશ્વાસ છે. તેવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિચારો સુદામાએ એક માનવ સુધી પહોંચાડ્યા કે મને મારા કૃષ્ણનો વિશ્વાસ છે. આપણને તો શ્રી મહાપાત્રએ આટલું સરળ અને સચોટ અનુભવનું માર્ગદર્શન આપેલું છે. તો આ અમૂલ્ય તક જે શ્રી મહાપાત્ર થકી મળેલી છે એ તકને યાદ રાખીએ અને તક ચૂકાઈ ન જાય એ માટે એવું આચરણ કરીએ કે આ જીવાત્માનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. જય મા વિશ્વંભરી. હવે આપણે બંને હાથ ઉપર કરી 3 વખત માનો જયઘોષ કરીશું. જય હો મા વિશ્વંભરી, જય હો મા વિશ્વંભરી, જય હો મા વિશ્વંભરી.